All right, praise the Lord. Well, I welcome you gentlemen to the class. I thank you for taking your time to come and be with us, and I'm sure that you will appreciate the sacrifice that you're making. I know some of you travel very far to come, and uh, and even at expense. So I thank you for doing that. టైగర్ ఏమంటున్నారంటే అండి మీరు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు సమయం తీసుకుని మరి ఇక్కడ రావడం అనేది చాలా సంతోషం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆశీర్వదించుగాక అని చెప్తారు. We've actually been going through a course for quite some time now that will be winding up at the end of this month, probably 2 more sessions after this. So you're coming in at the end of a course, but we will be starting another course in January. And perhaps in the interim, we can do a couple of meetings. Brother Raja and I will talk about that. Did you get that, brother? మేము కొత్తగా 3 సెక్షన్స్ అయిపోయినాయి అయితే మళ్ళా జాన్యువరిలో కూడా ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ మీద నేను మాట్లాడతాను అయినా ఇప్పుడు మీతో మేము మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్తాను. Praise the Lord. So we've been talking about the person of the Holy Spirit. We started last week to speak about the person of the Holy Spirit, and we spoke about how we can have a personal relationship with Jesus Christ on the earth today. గత వారం అయ్యగారు ఏం మాట్లాడారంటే పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి ఆ యొక్క ఆత్మ ఒక వ్యక్తి అదే ఆయనతో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలనేటువంటి అంశం మీద గత వారం అయ్యగారు మాట్లాడారు. And we came to the conclusion, according to the scriptures, that the only way we can really, truly have a personal relationship with the Lord Jesus Christ today is through the Holy Spirit, that the Holy Spirit must dwell in us. అయితే వ్యక్తిగత సంబంధం యేసుక్రీస్తు వారితో మనం కలిగి ఉండాలి అంటే దానికి ఎవరు కావాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు కావాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నప్పుడే ఆయన ద్వారానే ప్రభు వారితో మనము వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండగలం. There's much talk in the churches all over the world about accepting Jesus as our personal savior and having a personal relationship with Jesus. But unfortunately, most Christian churches and ministries are not teaching the full counsel of God on this subject. And it remains a mystery to so many Christians in a practical way of how to have this relationship with Christ. అయితే ప్రియులరా చాలా మరి సంఘాలు కానీ ఈ దినాలలో ఉండేటువంటి మరి క్రైస్తవ్యం కానీ ఏం చేస్తారంటే యేసుక్రీస్తు వారితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అవసరం. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పరిశుద్ధాత్మ అనేది వేరే రకంగా రకరకాలుగా దాన్ని మరి క్రైస్తవ్యానికి పరిచయం చేస్తున్నారు కానీ రియల్ గా నిజముగా యేసు ప్రభుతో సంబంధం కలిగి ఉండాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అవసరం అనేటువంటి సంగతి మనకి చెప్పట్లేదు. Christians are taught many simple, pat answers to this question, like, well, we have a personal relationship with Christ through prayer, or we have a personal relationship with Christ through reading the Bible, going to church. Well, we learn about Christ by reading the Bible. We can learn about Christ in preachings and teachings we hear in the church. And we can speak out our needs and desires and such to God in prayer. But is this really the full extent of a personal relationship? అయితే అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే యేసుక్రీస్తు వారితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలంటే మన ఆలయాల్లో మనం బోధించేది ఏంటంటే అండి బైబిల్ చదివితే వ్యక్తిగత సంబంధం ఉంటుంది, ఆయనతో ప్రార్థన చేస్తే వ్యక్తిగత సంబంధం ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకా ఏవేవో మనం చేస్తే యేసు ప్రభువుతో వ్యక్తిగతమైన సంబంధం పెట్టుకుంటాం. అయితే అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే బైబిల్ చదవడం వల్ల యేసు ప్రభు గురించి నేర్చుకోగలం, ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఆయనతో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ అంతకంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉండి ప్రభు వారితో మనం సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఎస్ బ్రదర్. So what does a personal relationship consist of? Well, first of all, it's a two-way
communication, right? If you have a friend, or if you have a wife, or a wife has a husband, and only one of the partners is doing the talking and the other partner is only doing the listening, that won't be a very fruitful and rewarding relationship. అయితే యేసుక్రీస్తు వారితో వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధం ఉండాలంటే రెండు విధాలుగా ఉంటదండి. ఒకటి ఏంటంటే ఆయనతో మనం మాట్లాడాలి. రెండోది ఏంటంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో అది మనం వినాలి. These are the two ways. ఇవి రెండు మార్గాల ద్వారా మనము యేసు ప్రభుతో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండగలం. Yes, brother. In order for a personal relationship to be fulfilling and rewarding for both parties have to be able to receive, and both parties have to be able to express themselves. అంతేకాకుండా ఆయన దగ్గర నుంచి మనం పొందుకోవాలి, అంతేకాకుండా మనలోంచి కూడా ఆయనకి మనము అర్పించాలి. ఈ రెండు కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. వినాలి, అంతేకాకుండా ఏం చేయాలండి, మనము పాటించాలి. So for instance, when we read the Bible, or we're listening to a preaching or teaching in the church, this is a one-way communication, supposedly from God's point of view, right? When we read the Bible, we know this is God's point of view, and we're reading what God has said in the scriptures. When we're listening to a teaching or a preaching in the ministry, we're supposedly listening to an inspired message of what God has to say to us. అంతేకాకుండా ప్రియులారా, ఒకటి దేవుడు మనతో ఏం చెప్తా ఉన్నాడో అది మనం తప్పనిసరిగా వినాలి. అంతేకాకుండా మనము కూడా ఆయనకి మనం ఏం చేయాలని తిరిగి ఆయన చెప్పినటువంటి దానిని పాటించాలి. ఈ రెండు జరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆయనతో వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండగలం. లేకపోతే ఏదో మనం విన్నాం విడిచిపెట్టేస్తాం, పాటించలేదు అనుకోండి, వ్యక్తిగతమైన సంబంధం మనకి ఉండదు. But that's a one-way communication. And many times, I believe that most people's experience with prayer is also a one-way communication, because most of what we've been taught by prayer and what most people understand as prayer is really what we would call petitioning God, asking God for things, praying out into the heavens, so to speak, and asking God to meet our needs, asking God for his help, asking God to intervene on some situation that we have. అయ్యారు ఇంకొకటి ఏమంటా ఉన్నారంటే దేవునితో వ్యక్తిగతమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలంటే మరొకటి ఏంటంటే ప్రార్థన. ప్రార్థన అంటే ఏంటండి, పిటిషన్. మనం ఏం చేస్తామంటే దేవునికి మన యొక్క మనవులను ఆయనకి చెప్పుకుంటా ఉన్నాం, అది కూడా ఒకటి. అయితే అది ఏంటి, ఎలాగా, కేవలము ఆకాశం వైపు మన యొక్క చేతులు చాపి కేవలము ఆయనతో ఏదో మనం మాట్లాడడమే కాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఆయనతో మనకు ఉండేటువంటి ఈ యొక్క సమస్యలు కానీ బాధలు కానీ ఏం చేయాలంటే ఆయనకి అర్థమయ్యేలాగా మనకు మాట్లాడాలి, చెప్పాలి. అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ప్రభుత్వాలతో మనకి వ్యక్తిగతమైన సంబంధాన్ని కలుగు చేస్తుంది. Yes, just one moment. Okay. But this is also a one-way communication. If we're just praying out to God and hoping that he's listening, and as much as I believe in the sincerity and the genuineness of Christians, most would not perhaps even be honest about this. Most of the time, Christians are praying out to God, hoping that God hears them, but very few are actually experiencing hearing from God. They're hoping God hears them, but they're not hearing from God. అయితే అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే ఇది తప్పనిసరిగా చెప్పాలి. చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు, చేస్తూ ఏమనుకుంటారంటే నా ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడు అని అనుకుంటారు. కానీ చాలాసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన వింటాడు ఆయన, కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో వీరు వినరు. వీరు వినకుండా దేవుడికి వీరు చెప్తానే ఉంటారు, కానీ ఆయన చెప్పేది మనకు వీరు వినరు. సో
సో అలాంటి అనుభవాలు చాలా మందికి ఉంటా ఉన్నాయి. ఎస్ బ్రదర్. But it's very important that not only does God hear us, but that we also hear God. So the question is, how does that happen? What has Jesus done in his ministry to make sure that there would be a personal relationship with him after he left the earth, that we could communicate with him directly and that he would communicate with us? అయితే యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన పరిచర్యలో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఏంటంటే, నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాను, నేను పరలోకానికి వెళ్తా ఉన్నాను. అయితే మీకు నాకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధం ఉండాలి అంటే, మీకు నాకు మధ్యలో ఒక వ్యక్తి నేను పంపిస్తాను. ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే మిమ్మల్ని నన్ను కలుపుతాడు. ఎస్. We're going to read a few scriptures here to kind of give us a focus on what Jesus has done to bring this personal relationship about after he left the earth. Jesus left the earth 2,000 years ago. So how has he prepared for us the ability to continue to have a direct personal relationship with him? Let's look at Acts chapter 1, verses 4 through 8. అయితే ప్రియులారా, దేవుని యొక్క వాక్యంలో యేసుక్రీస్తు వారు కొన్ని మాటలు మనకు చెప్పారు. ఏంటంటే, మరి ఈ యొక్క అపోస్తల కార్యాలు 1వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని మనం 4 నుంచి 8 వచనాలు చూసినట్లయితే అక్కడ యేసు ప్రభువు వారే స్వయముగా ఆయన మరి ఆ వాక్యాలను రాయించినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. Acts chapter 1, verses 4 through 8. 1వ అధ్యాయం 4 నుంచి 8. అవును అవును. Hallelujah. Amen. Yes, brother. Okay. Amen. So what do we learn about in this scripture? Well, the background of this is that Jesus is meeting for the last time with his intimate followers before he is going to literally leave the earth for good. అయితే ప్రియులారా, ఈ వాక్యంలో మనం ఏమి నేర్చుకుంటా ఉన్నాం? యేసుక్రీస్తు వారే స్వయంగా చెప్పారు ఏమనంటే, మీరు ఆదరణకర్త కోసము కనిపెట్టుకుని ఉండండి, నేను మీకు పంపిస్తాను. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మీకు నాకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలుగు చేస్తాడు. Yes, brother. Yes, so the scripture tells us here, we didn't read this scripture, but just above it tells us that after Jesus rose from the dead, he was appearing to his intimate followers for about 40 days. He was appearing to them to prove to them that he had risen from the dead. And now he was finished proving to them that he had risen from the dead. And now he was going to return to heaven to sit with his Father in heaven. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన మన వాక్యంలో చూసినట్టుగా ఆయన భూమి మీద ఆయన మరణించి తిరిగి లేచారు. ప్రజలకి లేకుండా ఉండేటువంటి శిష్యులకు కానీ మరి భక్తులకు కానీ ఏం చెప్పాడంటే తను తాను నిరూపించుకున్నాడు. ఏమని? నేను మళ్ళా మరి పరలోకానికి వెళ్తాను, తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాను అని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే తిరిగి లేచి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆయన తను తాను ప్రూవ్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళకి బయలుపరుచుకున్నారు. నేను మీకోసం వచ్చాను, మీకోసం మరణించాను, మీ పాపాలు క్షమించండి, పరలోకానికి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తా ఉన్నాను అని చెప్పి ఆయన ఏమన్నా మీకోసం నేను ఆదరణకర్తను పంపిస్తానని చెప్పారు. ఎస్ బ్రదర్. It's interesting to look at the difference between what Jesus sees as important and what his followers, even though they've been with him for 3.5 years, what they see as important in this last meeting together. అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క వాక్యంలో యేసుక్రీస్తు వారు తన్ను తాను ప్రజలకి బయలుపరుచుకున్నారు, చెప్పారు. ప్రతిదీ కూడా ఆయన చేసే ముందు ప్రతిదీ కూడా చెప్పి ఆయన చేశారు. సో ఆయన ఏమన్నాడంటే తన యొక్క పరిచర్యం కానీ తను కానీ ప్రతిదీ కూడా తండ్రికి చెప్తా ఉండేవారు, ప్రజలకి చెప్తా ఉండేవారు.
తండ్రికి ఆయనకు ఉండేటువంటి సంబంధం ఎంతో బాగుంటా ఉండేది. ప్రజలతో కూడా ఆయనకి ఎంతో మంచి సంబంధం ఉంటా ఉండేది. So Jesus brings to their attention what John the Baptist had prophesied, that Jesus was going to be the one who was going to baptize them in the Holy Spirit and fire. And also, Jesus had spent his last moments before he was taken to be crucified with these same followers, telling them that he would be sending the Holy Spirit to them. So this is what Jesus sees as so important right before he's about to leave the earth. అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను కూడా యేసు ప్రభు వారి గురించి ప్రవచించాడు. ఏం చెప్పాడు? మరి నేనైతే నీడలో బాప్తిస్మం ఇస్తాను కానీ ఈయన అగ్నిలోను పరిశుద్ధాత్మలోను బాప్తిస్మం ఇస్తాడని చెప్పాడు. సో ఆ విషయము అక్కడ ఉండేటువంటి శిష్యులందరికీ కూడా ఆయన అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన ఏం చేస్తారు? పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను బాప్తిస్మం ఇస్తారు. అందుకోసమే ఆయన పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్ళే ముందు ఆయన చెప్పాడు ఏమంటే, మీరు ఆదరణకర్త కోసం కనిపెట్టండి. ఆ ఆదరణకర్త మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడంటే సర్వసత్యంలో నడిపిస్తాడని చెప్పి వాళ్ళతో స్పష్టంగా చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎస్ బ్రదర్. But what do his followers think is so important? Well, his followers begin to ask many questions that many Christians today are so concerned about. They ask him, are you going to reestablish Israel now? Lord, are you going to restore the kingdom of Israel, the kingdom of David? Are you going to return Jerusalem to the Jewish people and fulfill all these prophecies that we've heard from the prophets? అయితే ప్రియులారా, ఆ దినాలలో కూడా ప్రజలు యేసు ప్రభువారిని ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది పరిశుద్ధాత్మ గురించి ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నారు. అర్థం కాలేదు. ఆ దినాల్లోనే అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు. అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే యేసు ప్రభు నీకు ఏమడిగారంటే, అయ్యా యూదులకి మళ్ళా నువ్వు ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తావా? యూదుల యొక్క దేశాన్ని రాజ్యాన్ని నువ్వు సంరక్షిస్తావా? నువ్వు కడతావా? నువ్వు ఏం చేస్తావని చెప్పి యేసు ప్రభుని అడుగుతా ఉండేవారు. కానీ యేసు ప్రభు ఏం చెప్పేవారు వారికి? నేను అలా కాదు, నేను ఇజ్రాయెల్ ఒకరికి మాత్రమే నేను దేవుని కాదు, నేను అందరికీ దేవుడను. కానీ వారికి అర్థమయ్యేది కాదు. ఎస్ బ్రదర్. See, they believe that the kingdom of God can only manifest in an earthly and natural manner. That was their experience. Through the nation of Israel being delivered from Egypt under Moses, the giving of the law, the prophets coming and warning about the dealing of Israel with other pagan nations, the kingdom of David and Solomon being established in the earth as the nation of Israel and so on. They're only thinking of Jesus fulfilling God's plan in an earthly manner. అయితే దేవుని యొక్క మరి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వారి యొక్క మనస్సుని ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏమడుగుతా ఉండేవారంటే ఆయన కలిసినప్పుడు, దావీదు మరి స్థాపించినటువంటి ఆ రాజ్యాన్ని నువ్వు కట్టడానికి వచ్చావా? భౌతికమైనటువంటి మనసుతో యేసు ప్రభువాన్ని రకరకాలైనటువంటి దృష్టిలు వేస్తా ఉండేవారు. యూదులకి ఒక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తావా? యూదులకి ఒక రాజ్యాన్ని నువ్వు కడతావా అని భౌతికమైనటువంటి మనసుతోనే ఎప్పుడు యేసు ప్రభుతో ప్రశ్నలు వేస్తా ఉండేవారు. కానీ యేసు ప్రభు వారు వచ్చినటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటో వారికి అర్థమయ్యేది కాదు. భూమి మీద ఆయనతో ఉండేవారు కానీ ఆ పరలోకము నుంచి వచ్చినటువంటి దేవాతి దేవుడు పరలోక రాజ్యాన్ని భూమి మీద స్థాపించడానికి, ప్రజలకు పరలోకాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చాడనేటువంటి సంగతి వారికి అర్థమయ్యేది కాదు. ఆయన్ని భౌతికమైనటువంటి మనసుతోనే చూస్తా ఉండేవారు. ఈ దినాల్లో కూడా పరిశుద్ధాత్మ గురించి కూడా చాలా మందికి అవగాహన లేదు. ఆయన గురించి సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన లేకుండా జీవిస్తున్నట్లుగా ఆనాడు ఈనాడు కూడా ఒక ఏకరీతిగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎస్ బ్రదర్. They are making the same mistake because they're in the flesh, because they do not have the true inspiration and leading of the Holy Spirit. They are making the same mistake that Christianity has historically made for the last 2,000, almost the whole 2,000 years since Jesus has been gone. And that is understanding
that God is fulfilling the kingdom of God in the earthly kingdoms. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకమునకు ఎందుకు వచ్చారంటే ఈ లోకానుసరమైనటువంటి రాజ్యాన్ని కట్టడానికి ఆయన రాలేదు. లేకపోతే ఈ లోకంలో ఏదో మరి ఈ లోకస్తులకి కావలసినటువంటి రాజ్యాన్ని కట్టడానికి ఆయన రాలేదు. ఆయన ఎందుకు వచ్చాడంటే దేవాతి దేవుని చేత పంపబడినటువంటి దేవునిగా, దైవ మానవుడిగా పరలోకాన్ని ప్రజలకి చెప్పడానికి, అంతేకాకుండా వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధం దేవునితో మానవుడు ఏ సంబంధాన్ని కోల్పోయాడో ఆ సంబంధాన్ని మళ్ళీ తిరిగి కట్టడానికి యేసు లోకానికి వచ్చినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. ఎస్ బ్రదర్. Because they're living their life on the earth and they understand only the things of the flesh, they are assuming that God sees things the same way. But Isaiah 55:8, who would like to read the book of ఎవరైనా Isaiah, యెషయా గ్రంథం chapter 58వ 55, అధ్యాయం 8వ verse వచనం. 8? This verse tells us something very, very important about the way God thinks. ఈ యొక్క ఆ తలంపులు yes, ఈ తలంపులు వంటివి కావు. అవును ఈ త్రోవలు ఆ త్రోవల వంటివి కావు. అవును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Yes, this verse tells us something about the way God thinks versus the way the mind of the flesh or the way man thinks. God says, "For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. As high as the heavens are above the earth, so are my thoughts and my ways higher than yours." అయితే దేవుడు ఇక్కడ మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏంటంటే మనుషులు భౌతికమైనటువంటి ఈ లోకానుసరమైనటువంటి మనసుతోనే ఉండి అలాగే నడుస్తా ఉన్నారు. అయితే దేవుడు ఏమంటా ఉన్నాడు యెషయా గ్రంథం 55:8వ వచనం ఏమంటా ఉన్నాడు, నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కాదు, నా త్రోవలు మీ త్రోవలు వంటివి కాదు. ఎంత వ్యత్యాసం అంటా ఉన్నాడంటే భూమికి ఆకాశము ఎత్తుగా ఉన్నదో వాక్యము కట్టిన వాక్కు అంత ఈ తలంపులు కట్టిన నా తలంపులు అంత అంత ఎత్తుగా ఉన్నాయని వాక్యంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. అందుకే దేవునికి మనకి చాలా వ్యత్యాసం కనిపిస్తా ఉంది. ఎస్ బ్రదర్. Now listen to my words carefully, because the words that I say, the words that I say are very important. Watch my words. The religion of Christianity has overall made the earth the emphasis for the kingdom of God. The church, same thing as the religion of Christianity, the church has made the things of this earth and the things of this world their priority and their goal for the kingdom of God, and taught the people that that's the way God sees it. అయితే దేవుడు ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఈ లోకంలో చర్చ్ లేకుంటే ఆలయం ఏమేమి ప్రజలకు బోధిస్తా ఉందంటే ఒక మతాన్ని చెప్తా ఉంది. మన క్రైస్తవ్యం అంటే మనం ఒక మతం, లేకుంటే మనము ఒక గుంపు, లేకుంటే మనము పరదానికి చెందినటువంటి వాళ్ళని ఇలాంటి బోధలు చేస్తా ఉన్నారే కానీ దేవుడు ఆలోచించినటువంటి రీతిగా మానవమైనటువంటి మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు. ఆయన ఆలోచించిన రీతిగా మనము ఆలోచించట్లేదు. అందుకోసమే దేవుడు ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఇది ఒక మతము కాదు, ఇది ఒక మార్గము. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి దేవుడు భూమి మీద మనకు ఒక మందిరాన్ని ఇచ్చాడు. దేవుడు ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నాడు ఆయన. సో కనుక ఆ మనసుతో మనం ఉండాలి. భౌతికమైనటువంటి మనసు అయితే మనం దేవుడిని అర్థం చేసుకోలేము. ఎస్ బ్రదర్. Yes. So this has gone on for almost the whole time while Jesus is gone. Now Jesus is making certain here with his initial followers that they understand that the things going on in the world between the kingdoms of the world and the sinners or the pagans are not the main concern and central focus of Jesus's mission. He makes it very clear in the scripture. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంలో యేసు ప్రభువారు మనుషులకి అర్థమైనటువంటి రీతిగా ఆయన విషయాలన్నీ కూడా చాలా మరి కూలంకషంగా అర్థమయ్యేటట్టు యేసు ప్రభువారు అన్ని చెప్పారు.
అయితే మానవుడికి మట్టుకి భౌతికమైనటువంటి మనసులో ఉండడం బట్టి యేసు ప్రభుని అర్థం చేసుకోలేదు. ఆయన యొక్క ఆలోచనలను అర్థం చేసుకోలేదు. ఆయన పరలోకము నుంచి భూలోకానికి లేకుంటే దైవ మానవుడికి ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా. Amen. Look at verses 6 through 8 again. Jesus is asked by his followers, so Lord, is this the time when you're going to do all these wonderful things in the earth for the nation of Israel and so on? Are you going to intervene in worldly events and political skirmishes? And see, what does Jesus say to them? He corrects them. He says, this is not your business. It's not for you to know and figure out all these things that are in the Father's hand. దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. అపోస్తుల కార్యాల్లో ఆయన అంటాడు కదా, శిష్యులతో ఆయన మాట్లాడుతుంటే శిష్యులు అడుగుతున్నారు. ఏమడుగుతున్నారంటే శిష్యులు, మరి చాలా విషయాలు, అయ్యా నువ్వు ఈ రాజ్యాన్ని కట్టడానికి వచ్చావా, లేకుంటే దావీదు స్థాపించినటువంటి ఆ రాజ్యాన్ని నువ్వు కడతావా, ఇజ్రాయేల్కి నూతనమైనటువంటి రాజ్యాన్ని ఇస్తావు, ఇలాంటి ఎన్ని అడుగుతా ఉంటాయి. యేసయ్య అన్నారు, ఇది మీ వ్యాపారం కాదు, ఇలా మీరు అడగకూడదు. ఏదైనా జరగాలంటే ఎవరి ద్వారా జరుగుతుందంటే తండ్రి చిత్తం, తండ్రి ఉద్దేశం ప్రకారంగా జరుగుతుంది తప్ప మన ఉద్దేశం కాదు, మన ఆలోచన కాదు. ఇది మీ వ్యాపారం కాదు. మీరు ఏది అడగాలో అది అడగాలి, కానీ అనవసరమైన అడిగి మీరు నన్ను మరి కంగారు పెట్టకండి. కానీ దేవుని చెప్తాను, ఆయన చేతిలో ఉంది, ఆయన మాత్రమే చేయగలదని యేసు ప్రభు వారు మరి స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Jesus tells them that it is not their responsibility and not their priority to figure out, even with God's help, the answers to the problems of what's going on in the world, in the kingdoms of the world. This is in the Father God's hand, and he has already appointed the times and the seasons through his authority when things will be fulfilled for concerning the people of the world and the nations of the world. అయితే యేసు ప్రభువు చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఒక సత్యాన్ని మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు అయినా సరే అది మన యొక్క వ్యాపారం కాదు, మన యొక్క బిజినెస్ కాదు. అవి ఏదైనా ఈ లోకంలో కూడా ఏదైనా జరగాలి అంటే కాలాలు సమయాలు ఎవరి ఆధీనంలో ఉన్నాయని యేసయ్య చెప్పారంటే తండ్రి ఆధీనంలో ఉన్నాయి. అది మన పని కాదు. ఏదో ఎక్కడైనా జరుగుతుంది అనుకోండి, మనం దాని గురించి ఆలోచించుకోండి. అది దేవుని చిత్తం, ఆయన ఆలోచిస్తాడని, ఆయన చేస్తాడని. కానీ మనం చేయవలసినటువంటి పని కాదు. మనం ఏం చేయాలి అంటే వాక్యంలో దేవుడు మనకి ఏదైతే చెప్పాడో అది మాత్రమే మనం చేయాలి తప్ప మిగతాదంతా ఆయనే చూసుకుంటాడు. హల్లెలూయా. Amen. Jesus says, leave this stuff in the Father's hands. This is the Father's business. He will take care of the nations of the world and the things of the earth. But you, now Jesus refocuses them and shows them what he wants them to be concerned with and consumed with. He says, but you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be my witnesses for my kingdom, for my message in the earth. అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే యేసు ప్రభువారు మరి తండ్రి ఆధీనంలో ఉంది, ఆయన చూపుతున్నాడు ఏదైనా సరే జరగాలంటే లోకంలో. ఈ లోకం అంతా కూడా ఆయన చేతుల్లో ఉంది. అయితే నీవు ఏం చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి. అప్పుడు నీకు శక్తి వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే నాకు సాయంగా ఉంటావు. సో అది నీ పని. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభువారు? అప్పటి వరకు వారితో మాట్లాడి ఆయన ఏమంటా ఉన్నారంటే, నువ్వు ఆ రాజ్యం గురించి ఈ రాజ్యం గురించి మాట్లాడటానికి వ్యాపారం కాదు. ఎవరు వ్యాపారం అంటే దేవుడి వ్యాపారం, ఆయన చూసుకుంటాడు. అయితే నీవేం చేయాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు నువ్వు శక్తి పొందుతావు. శక్తి పొందినప్పుడు ఆయన సాక్షిగా ఉంటావు. సో అది నీ పని, నీ వ్యాపారం అది. అదే మిగతా వ్యాపారాన్ని అనవసరం అని స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభువు వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. హల్లెలూయా. Amen. Jesus tells them, your top priority is to receive the gift of the person of the Holy Spirit. It's only by the power of the person of the Holy Spirit dwelling inside of you that you will be able to fulfill the mission that I have given you. What mission did Jesus give?
Well, Matthew 28 and Mark 16 tells us very clearly what mission Jesus gave us. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ఒక పరిచర్యని ఇచ్చారు, ఒక మిషన్ ఇచ్చారు. ఆయన మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం, మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆ పరిచర్య సేవ, ఆ దాన్ని మాత్రం మనం ఏం చేయాలంటే నెరవేర్చాలి. ఆ సేవను నెరవేర్చాలి కానీ మిగతా విషయాలు మనం పట్టించుకోకూడదు. సో యేసుప్రభువు వారు ఏదైతే పట్టుకొచ్చారో ఆ పట్టుకొచ్చిన దాన్ని మనం ఇచ్చారు. దీన్ని మీరు నెరవేర్చాలి. దీన్ని నెరవేర్చాలంటే ఏం చేయాలి? ఆత్మ చేత నింపబడాలి. Yes. What did Jesus tell us? Jesus said, go into all the world and preach the good news, the gospel of Jesus Christ, death, burial, and resurrection to all nations, to go and make disciples, in other words, disciplined followers of the people of all nations, to heal the sick, to cleanse the leper, to raise the dead, to cast out devils. This is a spiritual kingdom that Jesus has called us to participate in. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఏంటి మనకి ఇచ్చారంటే, ఆయన ఏమి ఇచ్చారంటే, మీరు సర్వలోకములకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పండి, దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టండి, కుష్ఠరోగులను బాగు చేయండి, మరి చనిపోయిన వారిని లేపండి, జబ్బులను బాగు చేయండి అని యేసుక్రీస్తు వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ రాజ్యమును కూర్చున్నటువంటి సేవాభారాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. సో దీన్ని మనం చేయాలి. ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సేవ. ఇది ఇందులో మనము కొనసాగాలి తప్ప ఈ లోకానుసరమైనటువంటి విషయాల్లో మనం కొనసాగకూడదు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Amen. Jesus does not tell them in Matthew 28, Mark 16, Acts chapter 1, what we're looking at right now. Jesus does not tell them, go ye to all the world and create a religion called Christianity. Go ye into all the world and create a new religious institution called the church. Go ye into all the world and correct the nations of the world and legislate morality and righteousness. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు మరి యొక్క అపోస్తల కార్యాలు 1వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం, మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం, ఇందులో యేసుక్రీస్తు వారు వాళ్ళకి ఇలా చెప్పలేదు, మీరు సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి చర్చికి చెట్లు కట్టండి అని చెప్పలేదు. మీరు ఇట్లా లేకపోతే ఒక మతాన్ని స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పలేదు. ఆయన ఏమన్నారంటే, మీరు సువార్తను ప్రకటించండి. యేసుక్రీస్తు వారు ఖచ్చితంగా చెప్పారు, ఒక మతాన్ని మరి ప్రారంభించండి, లేకపోతే ఒక ఆలయాన్ని కట్టండి అని చెప్పలేదు. ఆయన ఏం చెప్పారు? మరి ఇలా చెప్పారండి, మీరు వెళ్ళి ఆ అందరినీ కూడా మీరు కరెక్ట్ చేయండి అని చెప్పారండి. లేకపోతే లోకంలో ఏం జరుగుతుందో దాన్ని ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ మార్చండి అని చెప్పారా? లేదు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, మీరు వెళ్ళి ప్రకటించండి అని చెప్పారు. ఎస్ బ్రదర్. Jesus does not tell his followers to go to the nations by the power of the sword and compel them by force and by military conquest to, in the flesh, become members of the Christian religion, as the first emperor of the first Christian empire did in Rome in the 4th century, Constantine, the Roman emperor who made Christianity the Roman Empire's religion. అయితే ప్రియులారా, ఈ యొక్క మరి 4వ శతాబ్దంలో ఈ క్రైస్తవులకి ఎవరైతే రోమా ఎంపైర్ గా ఉన్నాడో ఆయన ఏం చేశాడంటే, ఒక కత్తి తీసుకుని కత్తి చేత జనాలను భయపించి, మీరు దేవుడిని నమ్మండి, నమ్మకపోతే నేను మిమ్మల్ని చంపేస్తాను, అలా చేయమని వేసే చెప్పాడండి. అలా కూడా ఆయన చెప్పలేదు. ఆయన ఏం చెప్పాడండి? భయపించమన్నాడా? లేకపోతే చర్చిలో మెంబర్లు కాబట్టి కేవలము ఈ యొక్క శరీరకమైనటువంటి ఆలయం, కేవలం శరీరం సంతోషించడానికి ఒక ఆలయాన్ని స్థాపించండి, మరి మెంబర్స్ గా చేయండి చర్చిలో అని అన్నాడండి ఆయన. అలా కూడా చెప్పలేదు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రాజ్యము ఈ లోకంలో మానవులు స్థాపించలేని దైవ రాజ్యమును మీరు ఎత్తాలి. Jesus does not say, create an institution in my name and model it after the world empires
and use that institution to try to cause the world empires to legislate the Christian law. None అయితే of ఆయన ఇలా చెప్పారండి యేసయ్య, మీరు వెళ్ళి ఒక క్రైస్తవ రాజ్యాన్ని కట్టండి. క్రైస్తవ రాజ్యం అంటే ఏంటండి? అందరూ క్రైస్తవులు అయిపోవడం ఏంటి అలా చెప్పాడండి. అలా కూడా చెప్పలేదు ఆయన. లేకపోతే ఒక ఎంపరర్ గా ఒక ఎంపరర్ ఏ విధంగా అయితే లేకపోతే ఈ యొక్క రోమ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ఆ పెద్ద ఆ యొక్క పిలాతు గాని ఎవరైనా కానీ ఆతలాగా మనం చేయమని చెప్పారా అండి? లేదు, అట్లా చెప్పలేదు ఆయన. ఎస్ బ్రదర్స్. Jesus does not say that I give you power and authority in my name, and you should go forth and use that power and authority to try to make the world Christian, to try to make the laws of the different nations of the world Christian, to try to make the governments of the world Christian, looking at this world as if it is the eternal kingdom and trying to bring my kingdom and its dominion in this world system. We don't see any of this in Jesus's commands. యేసుక్రీస్తు వారు నేను మీకు శక్తిని ఇచ్చాను, లేకపోతే నేను మీకు మరి యొక్క శక్తి లేకపోతే పవర్ ఇచ్చాను నేను మీకు, మీరు వెళ్ళి అందరినీ క్రైస్తవులుగా మార్చేయండి, నా పవర్ దానికోసం మీరు వాడుకోండి, లోకం అంతా కూడా క్రైస్తవులు మార్చేయండి, దాని మీద మనకి అధికారం ఉండాలి, ఎవరికి అధికారం ఉండకూడదు, అందరిని అలా మార్చేయండి, నా శక్తిని పట్టుకెళ్ళండి అని చెప్పాడండి ఎక్కడైనా? లేదు, ఆయన అలా చెప్పలేదు. Yet this is what we see all throughout the history of what we call Christianity. This is what we see all throughout the history of what we call the church. And even today, 2,000 years after Christ left the earth, the majority of supposed Christ followers, people who claim to be Christ followers, are still stuck in those questions that Jesus said were not their business, that those things are in the Father's hands. They're still stuck there. It's all about politics. It's all about the influence in the world. It's all about this earth. It's all about prosperity in this world. It's all about peace in this world. It's all about this world. Yet Jesus told his first followers clearly that that was not to be their emphasis. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ యొక్క మరి ఆ చెప్పినటువంటి మాటలకి ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రజలకు లేకపోతే క్రైస్తవ్యానికి చాలా వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. మనము ఈ యొక్క సంఘ చరిత్రను చూసినట్లయితే సంఘ చరిత్రలో ఏం జరిగిందంటే ప్రజలు యేసు ప్రభువు చెప్పినటువంటి మాటలను కాకుండా వాళ్లే నాయకులుగా ఉండాలి, వాళ్లే పరిపాలకులుగా ఉండాలని, కేవలం పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవులుగా అనేక మందిని మార్చారు తప్ప నిజమైనటువంటి క్రీస్తు లక్షణాలు క్రీస్తు బోధలో నడిచినటువంటి భక్తులు చాలా తక్కువ మనకి కనిపిస్తా ఉన్నారు. Jesus told his first followers that the most important point was that they be baptized in the Holy Ghost and fire, that they receive the person of the Holy Spirit into their beings, manifesting in a supernatural power and authority to bring forth the mission of Jesus. Jesus said this 2,000 years ago, and here we are 2,000 years later, and still the majority of those who claim to be Jesus's followers have never had this experience according to what we see recorded in Acts chapters 1 and 2. అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి శిష్యులు అయినటువంటి వారికి ఏం చెప్పాడంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడితే అప్పుడు మీకు శక్తి వస్తుంది, ఆ యొక్క శక్తి వల్ల మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు. అలా ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే యేసు ప్రభు వారు ఏ ఉద్దేశం కొరకైతే ఈ లోకానికి వచ్చారో ఆ ఉద్దేశం మీ ద్వారా నెరవేర్చబడతారు. పరలోక రాజ్యంలో ఆయన మరి ఉద్దేశం ఏమైతే ఉన్నదో అది మీ ద్వారా భూమి మీద నెరవేర్చబడుతుందని ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పాడు. యోహాను అపోస్తుల కార్యాలు మరి 1-2 అధ్యాయాల్లో ఆ విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా చూస్తా ఉన్నాం. హల్లెలూయా. Hallelujah. Rather, the majority of Christians
and churches are consumed with the things of this world, are consumed with the issues of this world, are following the rhythm of the music that this world is playing, are singing the song that this song is singing, are speaking the script that this world is speaking. Okay? Here in the richest part of the world, where I live, in the richest part of the world, richest Christians in the world are spending all their time, energy, and money on trying to get the right emperor to stay on the throne of the United States of the Roman Empire. That's their goal. Yes. అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే ఈనాటి క్రైస్తవులు ఏమి చేస్తున్నారంటే ఈ లోక పద్ధతులను అనుసరిస్తా ఉన్నారు. పరిశుద్ధాత్మ నింపడం అంటే ఏంటి? ఎలాగైతే డ్రమ్ పడతారో ఆ డ్రమ్ ప్రకారంగా పాడతారు. ఏమండి? ఆ మ్యూజిక్ ఎలా అయితే ఉందో దాని ప్రకారంగా మనం ఊగితే మనం పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినట్టు. ఏమంటే మళ్ళీ డబ్బు అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళా రిధం ఆ రిధాన్ని పాటిస్తా ఉన్నారు. అలాగే రకరకాలైనటువంటి పద్ధతులను పాటిస్తా ఉన్నారు, రకరకాలైనటువంటి ఉద్దేశాలను పాటిస్తా ఉన్నారు. అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే మా దేశము ఎక్కువ క్రైస్తవులు ఉన్నటువంటి దేశం అమెరికా దేశం. అమెరికా దేశంలో కూడా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళు ఒక ఎంపైర్ పెట్టుకున్నారు, ఒక పెద్దను పెట్టుకున్నారు. ఆ పెద్ద ఏదైతే చెప్తాడో దాని ప్రకారంగానే నడుస్తా ఉన్నారు తప్ప పరిశుద్ధాత్మ ప్రకారంగా వాళ్ళు జీవించలేదు. మా వాళ్ళు అలాగే ఉంటా ఉన్నారు, లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అలాగే ఉంటా ఉన్నారు. వారు నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడుతున్నారు. Hallelujah. They're having rallies and conferences and prayer vigils. They're fasting. They're raising millions, perhaps billions of dollars to have their Constantine remain on the throne of the Christian Roman Empire. But yet, the interest and the desire of fulfilling Jesus's commission of going into all the world with the power of the Holy Spirit and the message of Jesus, very, very little interest in that, because it's not affecting their personal lives in this world at this moment. అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే మరి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చట్లేదు. యేసు ప్రభువు ఏం చెప్పారు? మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళండి, సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించమని చెప్పారు. అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం, యేసు ప్రభువు వారి యొక్క ఉద్దేశం. కానీ మనోళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే వేల కొలది డాలర్స్ దాన్ని పోగు చేయడం, వేల కొలది డాలర్స్ మరి ఎక్కువ డబ్బుని పోగు చేసుకోవడం, మరి మీటింగులు పెట్టడం, ప్రార్థనా స్థలాలలో పెద్ద పెద్ద ప్రార్థనలు పెట్టడం, అక్కడి నుంచి డబ్బంతా కూడా పోగేసుకుని మరి ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకుంటా ఉన్నారు, వారి యొక్క సొంత కార్యాలను నెరవేర్చుకుంటా ఉన్నారు. దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాలి. అయితే ఏం చేస్తా ఉన్నారండి? అలా చేయట్లేదు. ఎందుకు చేయట్లేదు? వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితం దెబ్బ అవుతుంది కనుక, డబ్బు ఉంటుంది కనుక. కనుకనే దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకుంటా మనుషుల ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుతా ఉన్నారు. Most Christians all over the world, instead of going forth in the power of the Holy Spirit and healing the sick and cleansing the virus and raising the COVID-19 dead from the dead, they're busy following the media and all their lies about this fake thing that's been going on for almost a year now. That's what they're doing. They're walking around, they're going to their churches with their masks on, bunch of cowards, bunch of faithless people, instead of fulfilling the mission that Jesus gave to lay our hands on the sick and see the sick recover. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చకుండా ఏం చేస్తా ఉన్నారండి? లోకాన్ని వెంబడిస్తా ఉన్నారు, లోకంలో ఉండేటువంటి మీడియాని వెంబడిస్తా ఉన్నారు, కరోనా వైరస్ కి భయపడతా ఉన్నారు. యేసు ప్రభువు ఏం చెప్పారు? మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి. ఇదిగో ఎవరైతే రోగగ్రస్తులుగా ఉంటారో వారి మీద చెయ్యి వేయండి, వారు స్వస్థపరచబడతారు. ఎవరైతే చనిపోయారో ఆ చనిపోయిన వారి మీద చెయ్యి వేయండి, వారు లేపబడతారు. రోగాలు
ఉన్నారంటే మీడియా ఏం చెప్తా ఉందో, లేకుంటే ఎవరైతే మరి వార్తాపత్రికల్లో ఏం చెప్తా ఉన్నారో వాటికి భయపడి దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చలేనటువంటి భయంకరమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా మనం ఉంటా ఉన్నాం ఈ దినాలలో. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Let's take our scriptural passage today in closing tonight. అయితే Let's take our వాక్యాన్ని ముగించే ముందు మరి బైబిల్లో వాక్యాన్ని చూద్దాం. let's take our scriptural passage and let's bring it up 2,000 years. Let's bring it up to today. What would Jesus have to say to his followers today? When the followers come to him and say, is Trump going to win the election? Jesus, is Trump going to win the election? Jesus, are we going to get a cure for COVID-19? Will they find the right vaccine? And all these other questions that Christians, not only sinners, Christians are totally consumed with. Would Jesus have the same answer to them today and say, none of that stupidity is your business. That's in the Father's hands. He'll take care of all that, whether Trump sits on the throne and whether this fake virus gets exposed for what it is. But you Yes. need to be baptized in the Holy Ghost and fire and go and do what I told you to do in my name. ఆమేన్. అయితే అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే చాలా మంది క్రైస్తవులు ఇంకా వాళ్ళకి ఎన్నో అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క కోవిడ్-19 ఎలా పోతుంది, లేకపోతే ఏది జరుగుతుంది, ఏం మళ్ళా డబ్బులు ఏమైనా వస్తాయా, ఇవన్నీ మనం ఆలోచించే మన వ్యాపారం కాదు ఇది. మన వ్యాపారం ఏంటంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే మన పని. ఆయన ఏమన్నాడు, మీరు పరిశుద్ధాత్మతో పొందుకుంటే మీరు శక్తిని పొందుతారు, అప్పుడు మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు, మీ వల్ల గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి, మీ వల్ల గొప్ప కార్యాలు, రోగులను స్వస్థపరుస్తారు, చనిపోయిన వాటిని లేపుతారు, మరి యొక్క ఎవరైతే మరి దెయ్యాలు ఉన్నాయో వాటిని మీరు వెళ్ళగొడతారు, ఎవరికైతే మరి కృషిలో ఉందో దాన్ని మీరు పోగొడతారు, మీరు శక్తిని పొందుతారు, మీరు గొప్పవారు. దేవుని యొక్క కోవిడ్-19 మీరు గొప్పవారు, ఆయన మీకు శక్తినిచ్చాడు ఆయన చెప్పే మాటలది. ఆ రోజు అదే చెప్పాడు, ఈ రోజు క్రైస్తవులు ఆయన ఏం చెప్తా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit tonight in Jesus' name. అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తారు. Holy కళ్ళు మూసుకొని అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తారు. May your people understand what you're saying to them. ప్రభువా, నీ ప్రజలు నువ్వేదైతే వారితో మాట్లాడుతున్నావో వారు దాన్ని అర్థం చేసుకునే బిడ్డలుగా చెయ్యండి నాయన. Holy Spirit, reveal to your shepherds that this is your voice speaking, Holy Spirit, and that you are anointing them with power and authority to stand for your kingdom in this world and not to fight for the kingdoms of this world. అయితే ప్రభువా నాయన తండ్రి, నీ బిడ్డలు పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి ప్రభువా. ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి కోసం పోరాడకుండా అయ్యా నీ కోసము అయ్యా నీవు వారిలో ఉన్నావనేటువంటి దాని గురించి దైవ సేవకులు కాపురులైనటువంటి పాస్టర్ గారులందరినీ కూడా మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Show them, Lord. Show them what they have inside of them. I believe most of these shepherds have received the baptism in the Holy Spirit. And for those who have not received the baptism of the Holy Spirit and fire, be filled right now in Jesus' name. Receive the baptism ఈ కాపురులందరినీ కూడా ప్రభువా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మం ఇవ్వండి నాయన. శక్తి నొందినటువంటి వారిగా అయ్యా నీలో బాప్తిస్మము పొంది పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీరు నింపండి, ఆశీర్వదించండి కాపరులను ప్రభు, దీవించమని అడుగుతా ఉన్నాను నాయన. Baptize in the Holy Ghost and fire right now. Receive the Holy Spirit right now. Those of you who have not received, receive the anointing of the Holy Spirit right now. Receive the baptism in the Holy Spirit and fire right now in Jesus' name. The Holy Spirit consume your being inside and out in Jesus' name. The fire of God burn out the dross in
name. Rivers of living waters bubble up unto everlasting life out of your spirit in the name of Jesus. పొందుకోండి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోండి. హల్లెలూయా. Rota సహాయం చేయండి. kasakarata kesiesa. Receive నింపండి pastors. ప్రభు. మమ్మల్ని Rota నింపండి shikara. నాయనా. Receive pastors. నింపండి. Rota kasasa. Be stirred. Stir up that holy gift, as the scripture says. Stir up the holy gift of the Holy Spirit Yes, within you. Lord. Yes, Lord. Stir up Yes, the Lord. holy gift in Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Be stirred. Flow, Holy Spirit. Flow. నింపండి Spirit. నాయనా. Burn, Holy Spirit. Blow, Holy Spirit. Rushing mighty wind. Blow through these temples in Jesus' name right now. Thank you, Jesus. Rata Thank you, sikiara Jesus. tuka sikita masaya. పొందుకోండి, Orata పొందుకోండి, sasasasasya. పొందుకోండి. Fire మీ of చేతులు God. పైకెత్తండి. Rota kasasya. The అయ్యగారు fire of God. అయ్యగారు చేతులు పైకెత్తి Be పొందుకోండి. filled in the spirit of wisdom and revelation, in the knowledge of Him, in the knowledge of who you are in Christ. Be delivered from the spirit of worldliness. You've not been given the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yes. అవును నాయన సహాయం చేయండి. And Jesus says to you, all authority in heaven and earth has been given unto me. So send I you. I send you out as sheep in the midst of wolves. Go into all the world and preach the good news to every creature, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils. You shall tread on serpents and scorpions. No deadly thing shall harm you. Not Amen. one hair on your head shall be harmed, but you shall prevail from me in my name, says the Lord. I am with you even unto the end of this wicked age. మరి లోకంలోకి నేను పంపిస్తా ఉన్నా. మరి నా గొర్రెలను పంపిస్తాను. భూమి మీద ఆకాశం మీద సర్వాధికారం నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. ఆ అధికారాన్ని నేను ఇస్తా ఉన్నానని చెప్పండి. Hallelujah. The Lord has put Satan under our feet. The Lord Jesus Christ made an open showing of principalities and powers that they were spoiled, that they were conquered. He made a parade of them, showing that he had prevailed over them. And he has given us all authority in his name to trample upon the kingdom of darkness. Amen. ఆమేన్. అయితే ప్రియులారా ఆయన దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, దేవుడు ఇస్తా ఉన్నాడు ఆయన యొక్క మరి శక్తి చేత మరి మన మీద పరిపాలిస్తున్నటువంటి దురాత్మ శక్తులను అన్నిటినీ కూడా బంధిస్తున్నానని చెప్తా ఆత్మ చేత నింపబడమని చెప్తా. హల్లెలూయా. Amen. I love you all very much. God bless you. Love to see all my leaders. Of course, the mighty Brother Raja. Thank you, Brother Raja, for all your hard work. I love you so much. Love to see Brother Kalangi there and his group. God bless you, brother. Brother Bera and your group. God bless you, brother. I love you. And I'm happy to see my brother Ratna Sakara on with us. Praise the Lord. Praise the Lord. God Yeah. bless you, brother. Thank you for joining us. No, it's really very happy to join with you this morning. Really wonderful. A pleasant and a powerful time I had this morning. Praise the Really. Lord. God bless Thanks you. for your invitation, and Absolutely. I was much happy. Thank you, brother. Thank you. We're planning a big conference again with Brother Ratna, with his pastors there in his region in Guntur. We're planning toward the end of the month, and we'll see how it goes with finances and everything, if we can do that. But definitely we will do it, if not at the end of this month, then in November. And I know that Brother Raja wants to do the same thing as his region. I need you brothers to pray with me while I have you all on here with me. I please ask you to pray and agree with me for the finances. ప్రార్థన చేయమంటా ఉన్నారు. ప్రార్థన చేయమని ఆయన గురించి ఫండ్స్ కావాలి. చాలా చోట్ల కాన్ఫరెన్సెస్ పెడతా ఉన్నారు. For the finances needed to do
these wonderful meetings. I feel your hunger and your thirst for the word of God and for the anointing of the Holy Spirit. I'm so excited about what the Holy Spirit is doing in South India. And I want us to be able to do everything that we want to do. So where two of us shall agree on earth, right? As Yes, touching sir. any one thing, we shall have what we say. And if we Yes, say to amen, this amen. mountain, this Yes. Brother mountain, Dan, yes, give sir. me the time to translate. I'm sorry, brother. Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Yes, అయ్యగారు ఏమంటా ఉన్నారంటే భూమి మీద ఇద్దరు ఏకీకరించి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ప్రార్థన జవాబిస్తాడు. నేను ఈ మీటింగ్స్ అన్ని చేయాలంటే సౌత్ ఇండియాలో నాకు ఫైనాన్స్ కావాలి, ప్రార్థించండి, దేవుడు ఇస్తాడు. Yes. Amen. Maybe while we're here together, I need your faith, gentlemen. I need your faith. Maybe while we're Yes. on here together right now, we can pray together that Yes, the yes. Lord will provide all the finances and all the resources to do the meetings and the things that we need to do. Whoever would feel led to pray, why don't you go ahead and lead అయ్యగారు us in prayer? ఏమంటున్నారంటే మీలో ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తారా? ప్రసాద్ బ్రదరు, తర్వాత జయరాజు గారు, ఇంకా ఎవరైనా ప్రార్థిస్తే ప్రార్థించమని అడుగుతారండి అయ్యగారు. ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. చేయండి అయ్యగారు. మహాగణుడా, పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ పాదాలకు వందనాలు. Hallelujah. తండ్రి, Lord, నీ we are in కుమారులు front of you. ప్రభా, We are just seeking the needs of this South Indian Pastors Conference finances. And I am just asking and my beloved pastor and brother Danny Morano to be filled with your power. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We are, please fill him with your more anointing. Please. సమయంలో మరలా ఇంకొకసారి పాదాల దగ్గరికి వస్తాం ప్రభా. Yes, Lord. Yes. ఏదైతే కలుస్తున్నారో ప్రభా, నీ పరిచర్య నిమిత్తము ఎక్కడెక్కడైతే ప్రభా మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారో ప్రభా, దానికి కావాల్సినటువంటి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. కావలసినటువంటి అభిషేకము చేత నింపండి ప్రభా, కావలసిన వనరులు మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభా, కావలసినటువంటి ఆరోగ్యమును మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభా, మంచి వాతావరణమును కల్పించండి ప్రభా. రాత్రి దినాలలో అంతము చేయమని ద్వారా మా దేశానికి గొప్ప ఆశీర్వాదాలు కలిగించమని, కొన్ని ఆత్మల రక్షణార్థమై నీ కుమారుని మీరు వాడుకొనమని నాయన ప్రభా. ఈ పరిచర్యలను చేయమని ప్రభా. అనేక భారతదేశం అంతా కూడా నాయన ప్రభా రక్షణ మీరు బలపరచమని, ఆరోగ్యం బట్టి సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ఆయన తల్లి సహాయం అనుగ్రహించండి ప్రభా. ఇక భూమి మీద ఏదైతే ప్రార్థిస్తున్నారో దాన్ని పరలోకంలో నుండి విప్పుతాను అన్నారు ప్రభా. ఇప్పుడే ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. చేయండి ప్రభా. కనికరము చూపించండి. Release the finances which Pastor Danny Morano needs for the conferences. Amen. Amen. In the name of Jesus, we receive that. We receive that. Amen. 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 Thank you so much, gentlemen. Thank you, brother. God bless you. Thank you so God much. bless you. Thank you very much for sharing. Amen. This is our work, gentlemen. This is our work, ladies and gentlemen. Forgive me, ladies and gentlemen. This is our work. Amen. Yes. It's our work. It's God's work. We're co-laborers in Christ. Amen. Amen. And I need you. Just as you need me, I need you. Yes. ఏమండి ఎవరు అక్కడ ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు? ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? Yes, brother, carry on. Praise God. Okay, I love you all, and I'm going to go ahead and end the call. I have to get off. Thank you so much for your love. Thank you so much for your hospitality, all of you. Thank you so much for your faith
and for your prayers and for your giving spirit. I love you all so much. Hey, And I'm Thank you, so, brother. so God bless excited. you. God bless you. Thank you, Brother Raja. God bless you all. God See you bless next time. Bye bye. Love you, bye-bye. brother.